دیکھیں غور سے. ہاں دیکھیں اطلاع بھائی ہیں سیدھا چپ ہو گیا, کوئی بات نہیں, لاکھ روپے لیتا ہوں. یہ پیسے کس چیز کے پیسے نہیں ہیں آپ نے؟ کس چیز کے پیسے نہیں ہیں آپ نے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ سام صاحب, کس چیز کے پیسے نہیں ہیں آپ ہی ہیں؟ جی سر. تو آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ کوئی نوکری کرتے ہیں آپ یہاں پہ؟ نہیں سر. پھر کیوں پیسے پکڑ رہے ہیں اور آپ لائسنس بنوا کے دے رہے ہیں؟ طلحہ کیوں آپ کو ریفرنس فارورڈ کر رہا تھا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا سامل صاحب یار, یہ تو کوئی بات نہیں نہیں سر. ایک آپ کہہ رہے ہیں میں ویسے گھومنے پھرنے کے لیے یہاں آ جاتا ہوں کبھی کبھی, دوسرا آپ کو ہم نے دکھا دیا آپ پیسے پکڑ رہے ہیں. کس کام کے؟ آپ کا کیا ڈیزگنیشن ہے یہاں پہ؟ کچھ نہیں سر. یہ سارے ایجنٹ پالے ہوئے انہوں نے, نہیں سر. اور آپ سب نے مل کے ایک نابینا شخص کا ڈرائیونگ لائسنس بنوا دیا ہے. نہیں سر. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور آپ کی شادی ہوئی, بچے ہیں, جی انہی سڑکوں پہ چلتے پھرتے ہوں گے, جی اسکول بھی آتے جاتے ہوں گے. جی سر یہاں سے جو بغیر ڈرائیونگ سیکھے لائسنس بنا کے باہر جا کے گاڑی لے کے جا رہا ہے, وہ اللہ رحم کرے آپ کے بچوں کو بھی تو مار سکتا ہے یار. صرف میری فیملی کے لیے تو آپ سپاری نہیں پکڑ رہے نا. یہ طلحہ صاحب آپ کے ماں باپ بھی تو انہی سڑکوں پہ گھومتے ہیں یار, بہن بھائی انہی سڑکوں پہ گھومتے ہیں یار. جس بندے کو آپ نے ڈرائیونگ لائسنس میں ایک چیز میں اسسٹ کیا, جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی, جس کا فیک لائسنس بنوا دیا آپ نے, وہ کیا کرے گا؟ وہ دہشت گرد نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ اور آپ اس دہشت گرد کے سہولت کار نہیں بن رہے. جس شخص کو ڈرائیونگ نہیں آتی وہی 30,000 روپے دے گا نا آپ کو, ورنہ تو وہ ڈرائیونگ کا سکلز دکھا کے اپنا لائسنس لے گا نا. بیٹا وہ گاڑی تو کسی کو بھی مار سکتی ہے جس کو آپ نے لائسنس دے دیا. وہ لائسنس ٹو کل ہے نا, کہ آپ تو ورنہ تو وہ ویسے مارے گا, ورنہ آپ تو آپ نے لائسنس دے دیا اس کو کہ بیٹا لے کے چڑھ جاؤ گاڑی روڈ کے اوپر, کسی کے بھی بچوں کو رون دو, کسی کی بھی فیملی کو مار دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آج تو حد کر دی, یعنی اتنا, یعنی ہم اتنے 12 سال پہلے ہم نے ایک نابینا شخص کا لائسنس بنوایا تھا, اور وہ بھی فیک بنا کے دیا تھا انہوں نے. آج آپ نے اوریجنل بنا کے دے دیا اسلام آباد ٹریفک پولیس نے. وہ تو چیک ہو جائے گا نا بھائی, بندہ بھی یہیں پہ ہے, لائسنس بھی یہیں پہ ہے, اس کا NOC بھی یہیں پہ ہے. طلحہ صاحب سچ بول رہی ہے نا, جب پکڑا جائے نا بندہ تو تھوڑی سی جو عزت رہ جاتی ہے نا, وہ بندہ بچا لیتا ہے. اب تم وہاں سے چل رہے ہو کہ میں نے جو ہے نا کچھ نہیں کیا, میں نے 1 روپیہ. کس نے پھینکا؟ اٹھاؤ. تمہارے پیسے لینے کی ویڈیو موجود ہے, اٹھا لو, اچھی بات ہے یار, اپنے ہی ہے, خیر ہے. سر یہ نہیں, میں نے نہیں پھینکا. اچھا, ان کا مجھے نہیں پتا نا پیسوں کا. پیسے تم نے نہیں لیے؟ پیسے لیے یا نہیں لیے؟ طلحہ صاحب پیسے لیے یا نہیں لیے؟ طلحہ صاحب پیسے لیے یا نہیں لیے؟ ادھر بھائی جان پیسے لیے یا نہیں لیے؟ جی سر. لیے. کس چیز کی آپ کو تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے یار؟ اس لیے نا کہ لوگوں کو سیف ڈرائیونگ لائسنس بنا کے دیں اور لوگوں کو سڑکوں پہ سیف کریں. بالکل سر. اس کے الٹ کر رہے ہیں آپ. کوئی شرمندگی اور ندامت بھی نہیں آپ کو, یا ہے یا نہیں ہے؟ اور کچھ تو بولو اللہ کے بندے. سٹی اور اسلام آباد سرفراز ورک کی شہرت ایک دیانتدار اور سلجھے ہوئے پولیس آفیسر کی ہے. ان کے ماتحت اہلکاروں کی جانب سے نابینا شخص کا ڈرائیونگ لائسنس بنائے جانے کا معاملہ جیسے ہی ان کے علم میں آیا, انہوں نے فی الفور SP ماجد کو ہمارے پاس بھیجوایا اور ہمیں یقین دلایا کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کو بدنام کرنے اور لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے والے ان ٹریفک پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. سر تھینک یو سو مچ. ایک تو یہ کہ 2 لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ کے جن کے حوالے سے ہمارے پاس کہ انہوں نے پیسے لیے 30,000 روپے لائسنس بنوانے کے. اچھا, اس میں انہوں نے مکمل طور پر اسسٹ کیا ہے تھرو آؤٹ. ڈرائیونگ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں بھی, پھر وہ جو سائنس کا ٹیسٹ ہے اس میں بھی. جو اس میں ورسٹ چیز ہوئی نواز صاحب وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک بندہ تھا جو کہ نابینا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک آنکھ سے مکمل طور پر بلائنڈ ہے, رائٹ, پھر اس کا لائسنس بنا دیا. نہیں, اس میں دیکھیں ہم تو ان کو بریف کرتے رہتے ہیں کہ کوئی یہ کرپشن فی ادارہ ہے, روزانہ کی بیس میں بریف کرتے ہیں. کہتے ہیں انسپیکٹر لائسنس لگائے ہوئے وزیر عباس صاحب, وہ بھی بریف کرتے ہیں. جو
जो भी हमारे नोटिस में आते हैं हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। बिल्कुल ठीक है। पर्चे भी दिए हमने और अच्छा, डिपार्टमेंट यानी FIRs भी होती हैं? यस, FIR भी है, बल्कि पहले दफ्तर था हमारा F8 में, ओके, उधर हमने 6-7 बंदे पकड़े थे राइट, जो एजेंट माफिया थे। हाँ जी, तो उनके खिलाफ एक्शन अच्छा, लिया था। इसमें मेरी छोटी सी हम्बल सी गुजारिश तो है। अभी ये जो आप हमें बता रहे हैं, सर अगर डॉक्टर ने गलत मेडिकल किया है वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। जी, और जो इंडिविजुअल जिसने आप कह रहे हैं कि 30-35 हज़ार जी हाँ, रुपए, we will also register FIR and we will take also department परफेक्ट। action। बस ये हमें जब भी ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस आता है ना, हमारा दिल क्योंकि खुश होता है। देखिए गलतियां होती हैं हर जगह। रखता हूँ हाँ, ये हमारा जो इधर इस्लामाबाद का ट्रैफिक ऑफिस है, इधर डिप्लोमेट्स भी आते हैं, दूसरे फॉरेन डेलीगेशन भी आते हैं, यूएन वाले भी आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट और डिग्निटरीज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा करप्शन फ्री है। ये बड़े अरसे बाद ये इस तरह का कोई केस हमारे और सामने बड़ा आया। खतरनाक हो गया ना कि एक नाबीना का लाइसेंस बना दिया उन्होंने। हाँ, नहीं हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। हाँ, वो कि ये उन्होंने क्यों आओ किया ना इस इधर तरह आओ, ये बेटा आओ, और जो उसको भी लेके आए, ले आओ जरा इन दोनों को। और जो इसमें आईटीपी के ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। अच्छा, इसमें सर मेरे लिए जो अलार्मिंग बात है ना, मैं आपको गोशगुजार करता हूँ। ये साहब हैं सावल साहब, मैंने इनसे इन्होंने पैसे लिए हमसे 2 मुख्तलिफ मकामात पे। मैंने इनसे पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ पे आपका क्या डेजिग्नेशन है कुछ? इन्होंने कहा जी मैं कोई नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, लाइसेंस बनवाने आए हैं, कोई काम? इन्होंने कहा जी नहीं मैं वैसे आता जाता रहता हूँ यहाँ पे। अब सवाल ये कि इस तरह की शख्सियत हमें अगर पता चल गया इस तरह असल में बात ये है कि इसका कोई काम नहीं। पब्लिक ऑफिस है जी, हम बड़ी दफा रोकते भी हैं कि ओनली कंसर्न्ड पर्सन हाँ जी, काम किया। यानी मैं नहीं आ सका अंदर। हाँ, वो मसला है कि हमारे जो उधर लगे हुए हैं, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, हम उनको कहते हैं कि जिनका काम है इधर वो ही सिर्फ आए, लेकिन बाद औक़ात वो कोई 7 बंदे आ जाते हैं तो उनको हम डेली बेस पे ब्रीफ करते हैं। अभी दोबारा फिर ब्रीफ करेंगे कि भाई सवाए जिन्होंने लाइसेंस बनवाना है उसके अलावा और कोई बंदा ना। ये तो एजेंट ही है ना, इसका मतलब है इसका। इसके अलावा तो और वो भी अंदर पैसे पकड़ रहे हैं ऑफिस के अंदर, जिससे ज़ाहिर बड़ी सुर्खी की बात है। बस एक छोटी सी गुजारिश, जो हमने नाबीना का लाइसेंस बनवाया है, ठीक है, इसमें उस शख्स का मेडिकल हुआ ही नहीं। अब ये एक लूप होल है जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं। हमारा काम है एज मीडिया, और आप उसको बेहतर करेंगे। बात ये है उसमें हम मैटर इंक्वायर करेंगे सर, whether he is मेडिकल टेस्टेड here or outside। बिल्कुल ठीक है। ये डॉक्टर साहब हमारे आईटीपी के नहीं है, ये इधर आउटसोर्स है, ठीक है, ओके। तो मैं इंक्वायर कर लेता हूँ, प्लीज। इफ दे आर गिल्टी वी विल टेक एक्शन। बिल्कुल ठीक। और इन 2 साहिबान से मुतल्लिक ये तलहा साहब हैं जो इन्होंने पैसे लिए 2 मुख्तलिफ। आई विल टेक एक्शन बिल्कुल। इसके खिलाफ वो हम आपको सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको जो जो भी इसका एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है या विजुअल, हर चीज़ आपसे शेयर करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जब भी पॉजिटिवली डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड करता है हमें खुशी होती है। नहीं, हाँ पॉजिटिवली है। इधर आप यकीन करें कि मेरिट के ऊपर आपको कोई सिफारिश की जरूरत ही नहीं है। अगर आम बंदे का लाइसेंस नहीं बनना। अच्छा, मुझे जरा इसमें बताएं ना, हम भी वैसे सच्ची बात है एज ए नेशन भी जरा आज अपने गिरबान में झांकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि यार 2-3 घंटे लाइन में लगना, टेस्ट करवाना, और यार किसी को क्या ही दो, फोन ही कर दो किसी। ये भी जरा हम एज ए नेशन भी ये प्रॉब्लम है, इसको भी आइडेंटिफाई करें ना। सिर्फ 1% होता है, ओके, जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है ना, या कोई डिप्लोमेट होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा हम लाइन के साइड पे करवाते हैं। बाकी जो है ना सारे हम साफी दोस्त तंग करते हैं आपको यहाँ पे कि जी नहीं, साफी तो वो हमारे भाई हैं, उनको भी, लेकिन उनको भी हैव टू गो प्रोसेस है, उसमें से गुजरना होता है। और हर बंदा देखे तो टेस्ट दे रहे हैं, उधर बाहर भी टेस्ट हो रहा है, इधर भी टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिपार्टमेंट है जो सर आप सारे लोग मेहनत कर रहे होंगे, मुझे यकीन है। सरफराज विर्क साहब के वाले से बड़ी अच्छी शोहरत है, मगर देखें ऐसी काली भेड़े हैं। अभी देखें ना, यकीन करें, आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट दिस मैन। ठीक है ना, सारी एफर्ट सब जाया जाता है ना। हर महकमे में ब्लैक शीप होती हैं, जस्ट लाइक तला। बिल्कुल ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ एक्शन लेंगे और इसको निशानी इबरत बनाएंगे। बिल्कुल सर, निशानी इबरत बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।